ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤਾ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਖੇਤ। ਖਗ ਖੰਡ ਬਹੰਡੰ ਖਲ ਦਲ ਖੰਡੰ ਅਤਰਨ ਮੰਡੰਗ ਭਰ ਬੰਡੰ। ਭੁਜ ਦਾੰਡੇ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ। ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨੰ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨੰ ਕਿਲ ਬਖ ਹਰਨੰ ਅਸਰਨੰ। ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਅਬਾਰਨਾ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰਨੰ ਜੈ ਤੇਗੰ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦਾ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਂਕੜੇ ਸਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਕਲਯੁਗਮੈ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਹੁ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨੈਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਸੰਤਹੁ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਏ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਰ ਲੱਥ ਜੋਧੇ ਲਸ਼ਾਨੀ ਜੋਧੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਪੀ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਤਾਰੀਫ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पर जोर कलम है सतगुरु की लिखूं वासब कहाँ तब रकम है। जोगी अल्लाह यारखा कह लगा भावें मेरे कोले बेशक एक बहुतात कलम है मैं कलम दा धनी हाँ पर मैं अपने कलम दे नाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी की जिहड़ी महिमा है वो लिख नहीं सकता क्योंकि मेरी कलम गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के अगे फिक्की पै जाती है। जे मुसलमान लिखारी ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी की सिफत करने वास्ते अपनी कलम चक्की ते उन्हें किताबां लिख छड्डियां महाराज पातशाह जी दी जीवन दे उपर चमकौर दी गढ़ी दे जंग दे उपर
ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਾਰੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ। ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਮਾਲ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਲਿਖਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਮੁਗਲਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਕਹੋ ਅਬ ਕੀ ਨਾ ਕਹੋ ਤਬ ਕੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸੁਣਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਤੀ, ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲ ਤੱਕ ਤੇ ਬਨ ਕਰਾਨ ਕੀ, ਪਾਪ ਪਰ ਪੱਕ ਜਾਤੇ ਧਰਮ ਤਸਕ ਜਾਤੇ, ਵਰਨ ਗਰਕ ਜਾਤੇ ਸਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਕੀ, ਦੇवी देव द्योरे संतोख सिंगा दूर होते, मिरीत मिट जाति कथा बेदन परान की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सुर मूर्त ना होती, जो पै कर नंददान की। भारत के जितने भी कवियां ने अपनिया कलमां चुकियां, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी की महिमा लिखी। अंत नूं उन्हां नूं कहना पिया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज, ऐ सतगुरु गोबिंद तू वो अबर कर्म है, ऐ सतगुरु गोबिंद तू वो अबर हम है, शानी नाही तेरा ना दारा है ना जम है, खाता तेरे चरणों की फरीदों की कसम है। जे भाई नंद लाल जी ने कलम चक्की तो उन्हें फारसी के अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी की महिमा लिखी। ना सरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमले फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आगाहा गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहन शाह गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, कादरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह, बेकशारा यार गुरु गोबिंद सिंह। भाई नंद लाल जी ने फारसी विच सतगुरु जी की महिमा नूं बड़े तालीम दे नाल, बड़े सत्कार दे नाल उभारिया है। गुरमुखो, ये जितने भी विद्वान जन होए ने, भावें हिंदू होए, मुसलमान होए, होर धर्मां दे होए, जिन्हां जिन्हां ने सतगुरु पातशाह जी नूं सत्कारिया, कौम ने उन्हां नूं अगे सत्कारिया है। धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी दे दो तरह के पुत्र साडे कौम दे अंदर, पंथ दे अंदर प्रसिद्ध हैं। एक महाराज पातशाह जी दे बिंदी पुत्र ते दूसरे हुंदे खालसा जी नादी पुत्र। बिंदी पुत्र महाराज पातशाह जी दे ओ जो महाराज जी दी बिंद तो बने ने, भाव चार साहिबजादे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी, साहिब बाबा फतेह सिंह जी। ये चार महाराज पातशाह जी दे बिंदी पुत्र हैं। बाकी महाराज पातशाह जी ने धन धन बाबा जीवन सिंह जी, जैता रंगरेटा बाबा जी ने भी अपना पुत्र कह के सन्मानिया, रंगरेटा गुरु का बेटा। इस तरह गनी खां ते नबी खां नूं महाराज जी ने हुक्मनामे दे विच अपना पुत्र मन्निया है। ये महाराज जी दे नाती पुत्र हैं। खालसा जी इस तरह जिला अमृतसर साहिब जी दे विच एक नगर है, वो नगर का नाम है पौविंड। उस नगर दे विच एक महान महापुरख रहिंदा, चंगी आत्मा वाला, आउंदे जांदे सतपुरुषां दी सेवा करदा रहिंदा है। उस महापुरख दा नाम है बाबा भगता जी। बाबा भगता जी जिथे भी किते महापुरखां दी संगत हुंदी ते उत्थे बह के नाम जपण, कदे कदे अपने जीवन दे विच संगतां दी सेवा करन वास्ते गुरु रामदास महाराज जी दे दर ते श्री अमृतसर साहिब विखे पहुंच जांदा। अपने हत्थी बाबा भगता जी किरत करदे ने, अपने हत्थी आउंदे जांदे साधुआं दी सेवा करदे ने। नाम जपण वालियां दे विचों खालसा जी एक दिन पौविंड नगर दे अंदर बाबा भगता जी दे दरवाजे नूं एक साधु ने खड़काया। आके खड़का के बाबा भगता जी दे घर दे विच प्रवेश किया। साधु ने अर्ज की, बाबा जी मैनू भुख लगी है, एक प्रसादे की लोड़ है।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਲਾਏ ਪਾਣੀ ਭਾਓ ਕਰ ਕਰ ਖੇਤ ਅਸਵ ਮੇਦ ਜਗ ਫਲ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜਿਵਾਏ ਕਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਮੇਤ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਭਗਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਭਗਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਧਵਾਏ ਤੇ ਇਸ ਸਾਧੂ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰ ਬਸਦਾ ਜਲ ਪਾਵਨ ਜਾਏਗੋ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਧੂ, ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਬੰਦਗੀ ਰੂਹ। ਬਾਬਾ ਭਗਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ 27 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1682 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਭਗਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਦੇ ਉਧਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਪਹੁਵਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀਪ। ਦੀਪ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਸ਼ਨਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ਨਾਈ ਫੈਲ ਗਈ, ਰੋਸ਼ਨਤਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਦੀਪ ਉਸ ਲੜਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਹੁਵਿੰਡ ਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲੇ ਦਿਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਭਗਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਗਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁਵਿੰਡ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਲਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਜੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਤਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੇ ਉਮਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਜੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁਵਿੰਡ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਗਾਹ ਸਵੱਲੀ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਭਗਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਬਾਲਕ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਭਗਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ।
सतगुरु पातशाह महाराज जी की एहो जी मेहर, एहो जी कृपा दृष्टि हुई खालसा जी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी ने बाबा भगता ते माता जिउणी जी ने यह वचन कह देना कीते, ये बालक हुण साडे कोले ही रहेगा, ये बालक तुहाडे नगर पौविंड नहीं जावेगा। हुण गुरमुख परिवार सीगा, सतगुरु जी दे उपर शरधा रखने वाला परिवार, भावना वाला परिवार। हथ जोड़ के माता जिउणी जी कहन लगी, बाबा भगतू जी कहन लगे, हे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी, ये सब कुछ ही तुहाडा है। महाराज पातशाह जी ये बालक अज तो तुहाडा ही है ते तुहाडे लेखे ही ला देना कीता। महाराज पातशाह जी गुरु गोबिंद सिंह जी बड़े प्रसन्न होए। महाराज पातशाह जी ने सेवा की आग्ञा की। गुरु के लंगर दे विच तत्पर होके बाबा दीप सिंह जी सेवा करन लग पे। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने हुक्म किया, बाबा भगता जी, माता जिउणी जी, होर जितनियां गुरु दियां संगतां आईयां सन, वो सारियां गुरु के लंगर दे विच सेवा करदियां ने। समा बदलिया, थोड़ा जिहा समा लंघिया। बाबा दीप सिंह जी महापुरखों के माता ते पिता जी सतगुरु जी तो आग्ञा लैके नगर पौविंड आ गए। खालसा जी इधरों बाबा दीप सिंह जी की उम्र में 1-2 साल का वाधा होया ते आप सतगुरु पातशाह महाराज जी के सन्मुख होके अमृत की दात प्राप्त की। इत्थे भी विद्वान कहते कोई 10 सालों की उम्र में बाबा जी ने अमृत पान कर लिया। कोई विद्वान कहते 12 साल की उम्र सी जो बाबा जी ने अमृत पान किया। खंडे बाटे की पौल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी ने अपने हथी बाबा दीप सिंह जी को खंडे बाटे की पौल दी सी। खालसा जी चेते रखो जी, अपने हथी खंडे बाटे की पौल दे के गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी ने, नाम तो पहले ही दीप सिंह सीगा, खालसा जी महाराज पातशाह जी की सेवा दे विच तत्पर रहन लग पे। थोड़े समय दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने बड़ियां भाषा जड़ियां सीगियां, चंगे चंगे विद्वान रखे हुए सन। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी दे बाबा दीप सिंह जी महापुरखों ने पंजाबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू जितनियां भी भाषा सन वो सारियां भाषा का अध्ययन किया। नाल इत्थे बाबा दीप सिंह जी ने तीर अंदाजी, शस्त्र चलाउणा, घोड़ सवारी, ये जिन्नियां भी शस्त्र ते शास्त्र विद्या सन, ये सारे दियां सारियां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी के दर तो सिखनियां कीतियां। खालसा जी समय ने करवट लिया, समा कुछ समा बदलिया। बाबा जी की उम्र हजे थोड़ी जी वधना की। महाराज पातशाह जी तो आग्ञा लैके बाबा दीप सिंह जी महापुरख अपने नगर पौविंड आ गए। इधरों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी सच्चे पातशाह जी, जिन्होंने श्री आनंदपुर साहिब जी की धरती ते मुगलों ने ते पहाड़ी राजा दे विचों भीम चंद, राजा केसरी चंद, हरी चंद हंडूरीए वर्गिया ने आके सतगुरु महाराज पातशाह जी को घेरा पा लिया। श्री आनंदपुर साहिब जी को 8-9 महीने घेरा पा के रखा। ये सारा इतिहास आप जी ने सरवण किया है। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी को लंबा समा घेरा पा के रखा गया। महाराज जी ने श्री आनंदपुर साहिब जी को छड्ड देना। चमकौर की गढ़ी दे विच महाराज जी दे साहिबजादे शहीद हो जाने। ये सारी महाराज जी ने बिखड़े पैंडियां विचों गुजरते हुए जिस वक्त धन साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी मुक्तसर साहिब जी की जंग करके महाराज जी दमदमा साहिब आए ना, ते उस समय धन धन महापुरख बाबा दीप सिंह जी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को जाके मिले ने। महाराज पातशाह जी के साहिबजादियां दा अफसोस, होर खालसा पंथ शहीद हो गया उन्हां दा अफसोस, जान तो प्यारे नाल मलापड़े सिंह शहीद हो गए ने। जाके महापुरख बाबा दीप सिंह जी जदों जाके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को मिले ते नाल ही खालसा जी
ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਿੰਘ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ 3 ਸਿੰਘ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਨਾ ਵਰਤਾਓ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾ, ਜੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਕ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲਿਆ, ਦਮ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁੱਧ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਸੀ, ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਕਹਿ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਧੱਫੇ ਮਾਰੋ 2-3, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧੱਫੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧੱਫੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਅੰਗ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਰੀ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਥਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਘਾਟ ਬੜੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਾਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਣ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2 ਅੱਖਰ ਗਲਤੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੱਫੇ ਮਰਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਕਿਤੇ ਮੁਗਲ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਸਿੰਘੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁੱਧ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ 5 ਸਿੰਘ ਜਾਓ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। 5 ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਵਾਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜਾਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। 5 ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸਨ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ 5 ਸਿੰਘ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ ਤੰਬੂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੰਬੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਖਾਰੀ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ 2 ਲਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਲਖਾਰੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਲਖਾਰੀ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਖਾਰੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਖਾਰੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਕਲਮ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਤੇ 9 ਘੜੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਲਮ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਗਏ।
ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੋ। ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਮਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭੋਰਾ ਪਟਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁੱਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕੁੱਜੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੰਦੇੜ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਿਉਣਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿਉਣੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਵੋ ਤੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਸਰੂਪ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੱਥ ਲਿਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੁਕਤੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਜੁੜਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਤੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਆਜਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ? ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਗਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਨਸਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਚਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੋ? ਜ਼ਿਕਰ
मैं अज भी बेनती करता हाँ कि जिन्ना चकर असी अपने बच्चों को गुरमुखी नहीं पढ़ावांगे तो वो गुरु ग्रंथ साहब जी के नाल नहीं गे जुड़नगे, तो जिन्ना चकर गुरु ग्रंथ साहब जी के नाल जुड़नगे ना उदों तक चेते रखो जे साडी सिੱਖੀ अगे प्रफुल्लित नहीं हो सकती। मैं 2 मिनट पासे जावांगा बाबा दीप सिंह जी के इतिहास तो। यहूदियां दी कौम दा मिस्र दी धरती ते कतलेआम होया, बड़ा कतलेआम होया। यहूदियां नूं हिटलर ने भी भट्ठियां विच पा पा के साड़ दिता। पर उत्थों दे एक बजुर्ग ने लिखिया है, वो कहंदे यहूदीए अज सब कौमां तो उपर कौम है पढ़ी लिखी। क्यों? उहदा कारण की है? कहंदे एक नौजवान लड़की, गर्भवती लड़की, बच्चा होने वाला नौजवान लड़की दे एक यहूदी बापू दे कोले आई, बजुर्ग बापू जी दे कोले, ते हाथ जोड़ के नेत्र भरे ने उस भैन दे। वो कहन लगी, बापू जी ये साडा कतलेआम मिस्र दी धरती ते कदों तक हुंदा रहेगा? कदों सानू अपना वखरा खिता मिलेगा ते साडी कौम राज करेगी? ते उस बापू दे वचन सन, धीए कोई समा आएगा तुहानू अपना खिता मिलेगा, मेरिया गल पल्ले बंद लई। एक तो अपनी भाषा नाल अपने बच्चों नू जोड़ के रखी, अक भाषा अपनी नाल जोड़ के रखी, चेते रखी, ते एक अमृत वेले उठ के अपने बच्चों नू एहसास कराई कि मैं गुलाम हाँ। भाषा दे नालों ना तोड़ी, माँ बोली नालों ना तोड़ी। ते चेते रखो समय ने करवट लिया, अज कौम वो तरक्की दे विच है। ते असी मैं कहना ना असी बच्चों नू गुरमुखी छड्ड गए ते बच्चों नू होर सिक्खावां जिहड़ियां ने वो सिखाउणियां शुरू कर दित्तियां। चेते रखो गुरमुखो, होर सिक्ख्या जिन्नी मर्जी दो पर गुरु नानक दी गुरमुखी दे नालों ना तोड़ो जी। धन बाबा दीप सिंह जी महापुरख उतारे कर रहे ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे नाल ही। गुरमुखो इधरों धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नंदेड़ पहुँचते ने, बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल राबता हुंदा है। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं 5 तीर दे के धन गुरु गोबिंद सिंह जी पंजाब की धरती नूं तोरदे ने। नाल बचन कहंदे समाणे नूं संढौरे नूं जिथे ढह ढेरी करना है उत्थे सरहंद का भी खात्मा करना। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एक चिट्ठी बाबा दीप सिंह जी नूं भी लिखी है। वो चिट्ठी दे विच बचन सी, मेरे पुत्र जी बाबा बंदा सिंह बहादुर आ रहा है ढाउण वास्ते समाणे ते संढौरे ते गुरु मारी सरहंद नूं इहदा सहयोग देना मोढे नाल मोढा जोड़ के। असीं ये जंग भुल जाने आ। जदों बाबा दीप सिंह जी दे कोले ये चिट्ठी पहुँचती ना दमदमा साहिब जी की धरती ते, महापुरख धन बाबा दीप सिंह जी बड़े काफले नूं नाल लैके दमदमा साहिब जी तो खालसा जी चप्पड़चिड़ी के मैदान दे विच पहुँचते हैं। नाल 18 सिर दा उदों भी बाबा जी दे नाल खंडा सीगा। चप्पड़चिड़ी के मैदान दे विच बाबा जी पहुँचते ने। उत्थे खालसा जी वजीदे दा सिर बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल मोढा ला के ते उन्होंने हाथी दे मगर पा के घड़ीसना कीसा ते गुरु मारी जिहड़ी सरहंद सी इहदा खात्मा करके खालसा जी जिथे मेरे बाबिया ने शहीदी पाई उत्थे खालसा ही निशान साहब चला दिता सीगा बाबा बंदा सिंह बहादुर ने। ये जंग भी चप्पड़चिड़ी की जंग भी बाबा दीप सिंह जी ने आप मोहरी लग के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं संयोग दे के ते वजीर खान का खात्मा किया। हुण समय ने करवट लिया गुरमुखो, समा बदलिया। इधरों अहमद शाह अब्दाली ने गुरु रामदास महाराज पातशाह जी के दर के उपर आउण जाने सिखां नूं पाबंदियां ला देना कीतियां। सिख कोई भी नहीं पहुँचता। प्रकरमां दे विच अहमद शाह अब्दाली वालों हुक्के पीते जा रहे हैं। गुरु रामदास महाराज जी के दर की बेअदबी की जा रही है। खालसा जी जिहड़ा सिख कौम सीगी वो लड़दी उन्होंने चिट्ठियां बाबा दीप सिंह जी नूं पाईयां ते उम्र हो गई बाबा जी की 80 को वरियां दी। गुरमुख बुढ़े कदे ना ही जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान, जिन्ना अंदर सतगुरु पातशाह जी का प्यार नहीं ना,
ਉਹ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਸਾ ਸੀ ਬੜਾ ਗਰਮ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹਰੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹਰੇ ਲੰਬੇ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਲਾ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾਈ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ। ਚਿੱਟੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰ, ਨੀਲਾ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ 5000 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤੇਰੀ ਜੈ ਸਰਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀ ਕੱਦੂ ਵਾਂਗੂ ਭੜਕਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿ ਗੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਵੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਤੁਰੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਪੱਖਾਂ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ, ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਈ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਗਹਿ ਗੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ। ਅਤਾਈ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਅਤਾਈ ਖਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਤਾਈ ਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਨ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਨ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਪਰਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੀਗਾ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਅਤਾਈ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਂਝਾ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ। ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਂਝੇ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨੇਊ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਨੇਊ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੇ ਜਨੇਊ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਾਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤਾਈ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਅਤਾਈ ਖਾਨ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਥ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ 2.5 ਕੋਹ ਦੂਰ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਰਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਬਚਨ ਹੈ 18 ਸ਼ੇਰ, 18 ਸ਼ੇਰ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੌਜਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਘਬਰਾ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਕਿ ਡਰ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਖੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਥਾਨ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੈਂਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਕੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੱਸ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵਕ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਸਨ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚਿਖਾ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿਖਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਸਿਰ ਲੱਥ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 17 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਲਦਾ ਜਦ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਕਟਾਇਆ ਅਬ ਬੇਟੇ ਕਟਾਊਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾ ਬਾਗ ਜਿਗਰ ਖੂਨ ਸੇ ਖਿਲਾਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖੋ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਿ ਜਰਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਂਸਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਸਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗਿਰ ਗਿਰ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਨਹੀਂ, ਗਜ ਗਜ ਮੋਤੀ ਨਾਹੇ, ਚੰਦਨ ਤਰ ਬਣ ਬਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨਾ ਪੁਰ ਪੁਰ ਮਾਹੇ। ਹਰੇਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੰਦਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕਥਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁੱਧ ਸੰਥਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ, ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।